अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम वातियुल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये साडी 36वीं मजलिस है। इस तो पहले साड़ियाँ 35 मजलिसां हो गई और उन्होंने 35 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा आराफ मुकम्मल कीती है और सूरा आराफ तो अगे फिर सूरा इनफाल आ जाती है। तो हुण असी इंशाअल्लाह सूरा इनफाल जिहड़ी है ना वो शुरू करन लगे हैं और सूरा इनफाल दी पहली आयत है जिहड़ी मैं पढ़ी है, जिथों समझ लो कि 36वीं साडी मजलिस का आगाज़ हो रहा है, वो सूरा इनफाल की पहली आयत तो हो रहा। इस हवाले नाल कुछ गल्लां वां जिहड़ियां ज़रूरी मैं चाहना कर लवां। वो ये है कि जिस तरह अजकल असी देखते हैं ना कि कोई जंगा हुंदियां, कोई वाक़यात हुंदे हैं, वो मतलब उस तो बाद यानी खास तौर पर कोई नैशनल लैवल दे कौमी लैवल दे हैं कोई जंगा हुंदियां, कोई इदां दे हुंदे वाक़यात हो जाते हैं, जिद्दां कहते हैं वो 9/11 अमरीका च हो गया, पाकिस्तान च 9 मई हो गया हैं, इस तरह मतलब। अच्छा, वो जिस वेले वाक़यात हो जाते हैं ना तो फिर उन्हां दे उत्ते तजज़िये आउंदे आ, ਜਿਹੜੇ बड़े को माहिर किस्म के लोग तजज़िए करते ना, वो तजज़िया का मतलब की हुंदा? उन्हां दा मतलब हुंदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छाइयां ना ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, शाबाश ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ताकि आइंदा उन्होंने तो जड़ा ना वो बचा जाए। ਇਹਦਾ तल्लक इस गल नाल नहीं, फाते जड़ा ना वो फाते दे विच भी कुछ कमियां रह जांदियां और जाहिर है शिकस्त खान वाले विच भी कोई खूबियां भी होंदियां वा, लेकिन खूबियां के बावजूद शिकस्त खा जाता और वो जड़ा खामियां के बावजूद फतह पा जाता। लिहाजा ये अजकल तुसी देखते हो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। किसी भी काम तो बाद फिर वह जिद्दां कहंदे ना जायज़ा लेना। हुण तुसी अंदाज़ा करो कि 1400 साल पहले जदों हजे ये मॉडर्न जायजे लैण का कोई तरीका हुंदा ही नहीं सीगा, हैं ना कोई इस अल्लाह ताला ने हर जंग का तजज़िया कीता, तबसरा कीता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। जिस तरह असी सूरा आल इमरान च देखा सी कि गज़वा बदर का तबसरा बड़ी तफसील दे नाल उत्थे अल्लाह ताला ने किया, मुसलमानों को शिकस्त हुई सी ते बड़ी तफसील दे नाल अल्लाह ने तज़करा किया। इस तरह समझ लो कि यह तजज़िया जड़ा ना हुण सूरा इनफाल दे च ये बदर दी जंग दे उत्ते जड़ा ना हो रहा एक गल, तो ये समझ लो ये है दी अहमियत। दूसरी गल ये समझ लो कि जिद्दां मैं पिछे दसदा आया वां सूरा इनाम और सूरा आराफ जिहड़ी है ना ओहदे विच आखिरी वार्निंग दे दी अहले मक्का नूं और आखिरी वार्निंग तो बाद वार्निंग की सी कि तुसी अगर ईमान ना लियाए तो तुहाडे ते अजाब शुरू हो जाना, तुहाडे ते अजाब आ जाएगा। रसूलों के उत्ते दियां कौमां जिहड़ियां ने जदों रसूलों नूं उन्हां ने
ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਸੀ, ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਏਬ ਸੀ, ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਸੀ, ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ ਸੀ, ਕੌਮੇ ਹੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम, ਹੂਦ अलैहिस्सलाम, साले अलैहिस्सलाम, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਲੂਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਮੁਖਤਸਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੂਰਾ ਬਦਰ ਚੋਂ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਬਦਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤਬਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਰੂਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਗਾਜ਼ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਆਇਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਨ 10 ਦੇ ਹੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਘੋੜੇ ਸੀ, 70 ਊਠ ਸੀਗੇ, ਤੇ 313 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਘੋੜੇ ਸੀ, 700 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਸੀ, 700 ਊਠ ਸੀ, ਤੇ 313 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 1000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਬਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦਲ ਹਰਾਮ ਹੱਤਾ ਯੁਕਾਤਿਲੂਕੁਮ ਫੀ, ਹਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੋਲਿਸੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਫੂ ਐਦੀਅਕੁਮ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਸੀ, ਮੁਕਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਆਖਾਤ ਕਰਾਈ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਜਰ ਮੁਕਾਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਹੈਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ 1400-1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਫਰਾਸਤ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹਦਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਵਾ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਬਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸਾਕ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵਾਦੀਏ ਨਖਲਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਸਅਲੂਨਕ ਅਨ ਸ਼ਹਰਿਲ ਹਰਾਮ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਫਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਅਸਬਾਬ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 1000 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਕਾਮੇ ਸਫਰਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵਹੀ ਆ ਗਈ
ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੋ। ਮਦੀਨਿਓਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੇ ਸਫਰਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹੀ ਆਈ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਰਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲਾਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀਲਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਲਾਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਵਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਆ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 5ਵੇਂ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ 10ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੰਗ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਿਹੜਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਕੌਣ ਲੜੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁੜ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖੀਰ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੈਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਬੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। अच्छा, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई बंदे गए, कोई 2-4 गए होंगे, उन्होंने जाके कहा जी आ फलाने बंदे को इन्ना माल है, इन्ने ऊँट है। उन्होंने तो फिर 700 ऊँट सी, पता नहीं किन्ने ऊँट छड्ड के भज गए, 70 तो बंदे ही छड्ड के भज गए। बहरहाल ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੰਜ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ 3 ਊਂਠ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। अच्छा, जिस वेले सूरत बहाल पैदा हुई कि आपस दे विच ही जिहड़ा ना कुछ लोग जिहड़े उन्हां दे एक दूसरे नाल नाराज़ हो रहा है, ते अल्लाह ताला ने फिर हुक्म नादल कीता, नाले ते जंग ते कीता तबसरा, ते नाले फिर ये मसला हल कीता। ये मसला इदां हल कीता भी सारा माल किसे दा भी नहीं, जंग दे विच जिहड़ा कुछ भी तुहाडे कब्जे दे विच आया ये रख दिओ, ये अल्लाह दा उहदे रसूल दा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਛੁਪਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛੁਪਾਈ ਸੀ। यानी ये गल हो गई, यानी माल किसी का है ही नहीं, माल इत्थे रखो। माल रखा लिया, सारे हाथ वेले हो गए, हुण किसी नूं किसी दे मतलब है कि गुस्सा नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपस दे मसले जिहड़े गुस्से खत्म करो। हैं, ये तुहाडे चों किसी दा भी नहीं, अल्लाह दा, उहदे रसूल दा। बहरहाल फिर जाके अगे 5वें रकू च जिथे 10वां सिपारा शुरू हुंदा है, उत्थे फिर इहदी तकसीम दस दित्ती कि इहदे विच 5वां हिस्सा जिहड़ा ना वो बैतुल माल दा, अल्लाह दा, अल्लाह दे रसूल दा, अल्लाह दे रसूल दे रिश्तेदारां दा, मतलब बैतुल माल दा वो माल है। और बाकी हिस्से जिहड़े है ना वो जिहड़े भी मुजाहिदीन है उन्हां च तकसीम कीते जाणगे। जिहड़ा सवार है उन्होंने डबल मिलेगा, क्योंकि वो सवारी भी लैके आया, सवारी नूं भी वो चारा पालदा है ना, ਉਹਦਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਟ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਬਦਰ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। मक्के तो हिजरत मदीना तो 1.5 साल बाद ये जंग हो गई है और ये कानून बन गया। अच्छा, उत्थे इख्तलाफात भी होए हैं माले गनीमत की वजह तो फिर जिद्दां कानून सी, ज़ाब्ता सी, उहदे मुताबिक मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दिता। तो ये किद्दां हो सकता है कि 1 साल बाद उहद हो रही है, बदर तो 1 साल बाद उहद हो रही है, तो उत्थे सहाबा नूं फिर फिक्र पै गई, उन्होंने फिर किसी ने नहीं किसी नूं समझ आई या उन्हां चों कोई समझाउण वाला नहीं सीगा बई ये माले गनीमत जिहड़ा ना ये तकसीम होना उस कायदे दे मुताबिक जिहड़ा अल्लाह ताला ने बयान कर दिता वा। लिहाजा इहदे विच किसी ने माले गनीमत इकट्ठा कीता और किसी ने नहीं कीता, किसी ने जंग लड़ी, किसी नूं किसी ऐसी जगह ते दर्रे ते खड़ा कर दिता, सब दा हक जिहड़ा ना उस उसूल दे मुताबिक है। इस वास्ते ये मैं मनण वास्ते तैयार ही नहीं गा कि वो सहाबा जिहड़े है ना, उत्थे तफसील नाल मैं गल कीती है, एक कोई गलती हो गई है जिहदी वजह तो समझदे आ कि सहाबा माले गनीमत दे पिछे जिहड़ा ना दौड़ पै सीगे। ये वो गज़वा उहद दा जिथे मैं सूरा आले इमरान दे विच हुण मैनूं याद नहीं है कि वो साडी किहड़ी मजलिस सी, उहनूं दोबारा सुनिया जा सकदा।
बस हुण इहनूं आपां शुरू करदे हां जी। फरमाया यसअलूना कानिल अनफाल, अनफाल नफल यानी एक तो फर्ज हुंदा ना, एक हुंदा नफल अजाफी। हुण मतलब ये है कि जिहड़ा ना असल जंग कादे वास्ते हुंदी है? माले गनीमत वास्ते हुंदी है या दुश्मन ते फतह याबी वास्ते हुंदी है? असल ते अपने दुश्मन नूं ज़ेर करना हुंदा ना। और जदों दुश्मन ज़ेर हो जाता तो समझ लो अजाफी तौर पर एक चीज़ मिल जाती है फाते नूं, वो है माले गनीमत नफल। ठीक है ना, फर्ज और नफल जिद्दां कहंदे ते ये अजाफी तौर दे उत्ते माले गनीमत ते इस तो इहनूं इनफाल किया गया। फरमाया या सालूना का अनिल अनफाल, ये तुहाडे कोल पुछदे आ माले गनीमत दे बारे च सवाल करदे आ ना। वो मैं दस्या पिछे तुहानूं कि बई किसी को ज़्यादा, किसी को थोड़ा, किसी को है ही नहीं है। तो खास तौर पर जेहड़े एंड तक लड़ते रहे आ उन्हां कोल माले गनीमत कित्थों आउणा सी। और जिहने 70 कैदी भी होए सी, जिहने कैदी फड़े होए आ वो हुण माले गनीमत नहीं फड़ सकदे, जे बंदा फड़न के माले गनीमत फड़न। ते फरमाया कि यसअलूना कानिल अनफाल, ये पुछदे आ माले गनीमत दे बारे च। कुलिल अनफाल लिल्लाहि वर रसूल, ते इन्हां नूं कह दिओ कि ये तुहाडा है ही नहीं, ये अल्लाह दा ते रसूल दा है। इस जंग दे विच जो कुछ भी आया ये तुहाडा है ही नहीं, ये किहदा? अल्लाह दा ते उहदे रसूल दा। फत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरो और इधर ध्यान भी ना करो, ख्वाहिश भी ना करो, ज़हन चो कढ दिओ कि कोई चीज़ तुहानूं लभनी है। व असलिहू ज़ाता बैनकुम, और इस दी वजह तो यानी ये माले दी गनीमत की वजह तो जिहड़ियां तुहाडे विच कोई एक दूसरे वास्ते रंजिश पैदा हो गई है, व असलिहू ज़ाता बैनकुम, और आपस दे विच सुलह करो, आपस दी रंजिश दूर करो जिहड़ी माले गनीमत की वजह तो पैदा हो गई है। वातिउल्लाह व रसूलो, और अतात करो अल्लाह दी ओहदे रसूल दी। की मतलब है कि ये हवाले कर दो अल्लाह दे ओहदे रसूल दे। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माले गनीमत किसी को कोई सूई नहीं रहन दी, सब एक जगह जमा कर लिया। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसी मोमिन हो तो ये बदर दे जंग लड़न वालियां नूं कह रहा अल्लाह, अगर मोमिन हो तो ज़हन चो कढ दिओ माले गनीमत, ये अल्लाह दा उहदे रसूल दा। अच्छा जी, ये है हैडलाइन। हुण इहदा अगे ये गल तां शुरू होई ना, यसअलूना का तुहाडे कोलों पुछया, हुण जवाब नहीं दिता। अलबत्ता एक तुसी मुबहम जवाब दे दिता कि बई ये तुहाडा किसे दा भी नहीं हैगा। बाकी इहनूं खोल के बयान कीता अगे जाके 10वें सिपारे च। ये कुरान दे विच दो सूरतां इदां वा, यानी असल बहस अगे जाके आ और हैडलाइन दे तौर ते गल बयान पहले हो रही है। सूरा तौबा च भी इदां ही है। सूरा तौबा दियां जिहड़ियां पहलियां 6 आयतां ना, असल च उन्हां दी डिटेल जिहड़ी है ना वो अगे जाके बयान हुंदी है। हैडलाइन दे तौर ते गल इत्थों शुरू हुंदी है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूल। बहरहाल वो असीं पढ़ांगे, वो ज़हन च रखना। जिद्दां इत्थे एक आयत नूं हैडलाइन बनाया, उत्थे 6 लाइनां दी 6 आयतां दी हैडलाइन है, बाकी फिर अगे डिटेल उहदी आएगी। तो फिर हुण मजीद गुफ्तगू शुरू हो गई, क्योंकि पिछे सवाल आ गया ना कि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसी ईमान वाले हो तो तुसी माले गनीमत दा ज़हन चो कढ दिओ। लिहाजा हुण ईमान दियां बहस शुरू हो गई, ईमान दी तफसील शुरू हो गई, और 3 आयतां च ईमान दा तज़किरा आ रहा। ये 3 आयतां केहड़ियां? आयत नंबर 2, आयत नंबर 3 ते आयत नंबर 4। ये समझ लो कि ईमान दे 2 पहलू आ। एक पहलू जिहड़ा ना ओहदा जिक्र हो रहा वा आयत नंबर 2, 3 और 4 दे विच। एक पहलू जिहड़ा ना ओहदा आखिर ते जाके आयत नंबर 74 सूरा इनफाल दी आयत नंबर 74 च आएगा
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 74 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਮਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਕਿਰल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। ईमान वाले तो वो है कि जदों उन्हां दे सामने अल्लाह दी गल आए तो उन्हां दे दिल डर जान, उन्हां दे अंदर कोई ख्वाहिश ना रवे, अल्लाह दी गल नूं इदां मनन कि कोई रगबत ना रवे। हुण देखो जरा पिछे वो माले गनीमत और वैसे तो जनरल बात ही है ना। वज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जदों इन्हां दे सामने अल्लाह दीयां आयतां पढ़ियां जांदियां ज़ादतहुम ईमाना। हुण ये तुसीं अंदाज़ा करो ना कि जिहनूं माल जिहने इकट्ठा कीता है ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ज़ादतहुम ईमाना, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਗਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਾ ਅਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯਤਵੱਕਲੂਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਕੀਮੂਨ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िकून, और ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਹੱਕਾ, ਇਹ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਮੋਮਿਨ। ਲਹੁਮ ਦਰਜਾਤੁਨ ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ। व मग़फ़िरतुन, और अल्लाह मग़फ़िरत भी कर देगा। व रिज़्क़ुन करीम, और अच्छा उम्दा रिज़्क भी अल्लाह ताला देगा। कमा अखरज रब्बुका मिन बैतिका बिल हक। हाँ सॉरी, ये हुण समझ लो कि 4 आयतां असीं पढ़ लईआं ना, 2 3 4, ये 4 आयतां दे विच ये गल वाज़े कर दित्ती गई कि मोमिन दी एक तस्वीर ये है। हाँ, ये चूँकि ये हुण फौरी तौर पर माले गनीमत और उस हवाले नाल दिलचस्पियां जिहड़ियां सी उस हवाले नाल एक वाज़े कर दिता गया कि ए आ मोमिन। हुण मोमिन दी दूसरी तस्वीर जिहड़ी है ना ਉਹ आयत नंबर 74 च आएगी। तुसीं इहनूं अपने जहन च रखना, जदों सिर तां आपां 74 नंबर आयत च पहुँचांगे ना तो उस वेले फिर इहनूं जरा दोबारा याद करा के तो फिर खुल के गल कर लवांगे जे। हुण आ गया जी अगे आयत नंबर 5। हुण ये आयत नंबर 5 ते आयत नंबर 6 च एक मुशावरत का जिक्र आ रहा। ये मुशावरत जिस वेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चो निकले सी, उस लश्कर नूं रोकण वास्ते जिहड़ा लश्कर शाम तो मक्के आ रहा सी, जांदे होए भी पिछा कीता सी, लेकिन जदों वो लश्कर जा रहा सी उदों ते निकल गया सी, ते हुण वापसी ते उहदा पिछा या उत्ते हमला करने वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं कहा। क्योंकि लश्कर लश्कर मैं कह रहा वां, वो काफला तजारती काफला जिहड़ा शाम गया सी, हुण वो वापस आ रहा सी ना, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा ना वो जांदियां होइयां भी उस काफले दा पिछा करन दी कोशिश कीती सी, लेकिन वो काफला जिहड़ा ना वो निकल गया। हुण वापस आ रहा सीगा ते वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने चो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नूं लिया, और मुसलमानों को थोड़ा मतलब है कि कोई एडे लम्बे चौड़े वसाइल भी नहीं सीगे, और कोई समझ लो कि इन्ना ज़्यादा फिक्र भी नहीं सी, क्योंकि काफला है ना, काफले दे नाल कोई 50-60 बंदे होणगे, उन्हां वास्ते 313 बंदा काफ़ी है। उत्थे एक मुशावरत हुई, उस मुशावरत का जिक्र जिहड़ा ना वो इत्थे आयत नंबर 5 4 ते 5 दे विच जिहड़ा ना वो सॉरी 5 और 6 दे विच ओहदा जिक्र जिहड़ा ना वो आ रहा। हुण वो पढ़न लगे आपां जरा ये देखना। कमा अखरजा रब्बुका मिन बैतिका बिल हक, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिद्दां तुहाडे रब ने तुहानूं जिहड़ा ना वो एक हक काम वास्ते, एक यानी अल्लाह दे काम वास्ते, हक काम वास्ते, सच्चाई दे नाल हक नूं
ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਥੋਂ। ਵਾ ਇਨਾ ਫਰੀਕਾ ਮਿਨਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਲਕਾਰਿਹੂਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਅਚਾਨਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 217 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਦੀ ਨਖਲਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ 217 ਆਇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 217 ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਇਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 216 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਾਹੁਵਾ ਕੁਰਹੁਲ ਲਕੁਮ ਵਾਹੁਵਾ ਕੁਰਹੁਲ ਲਕੁਮ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਗ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਹਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 249 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਇਹ ਮੋਮਨ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਾਕਤ ਲਨਾ ਅਲ-ਯੌਮ ਬਿਜਾਲੂਤ व ਜਨੂਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਲੂਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾ ਇਨਾ ਫਰੀਕਾ ਮਿਨਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਲਕਾਰਿਹੂਨ, ਅਗਰਚੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਾਹੁਵਾ ਕੁਰਹੁਲ ਲਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। युजादिलूनका फिल हक़ बाद मा तबय्यन, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ युजादिलूनका, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਰਜਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ युजादिलूनका, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਝਗੜਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਮੁਜਾਦਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 1 ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਜਾਦਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਜਾਦਲਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਝਗੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਜਾਦਲਾ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਜਾਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਹਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 300 ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਯੁਜਾਦਿਲੂਨਕ ਫਿਲ ਹੱਕ ਬਾਅਦ ਮਾ ਤਬੱਯਨ। ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਅੰਨਮਾ ਯੁਸਾਕੂਨਾ ਇਲਲ ਮੌਤ, ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਗਦਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਲਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਯੌਮਾ ਬੇਜਾਲੂਤ व ਜਨੂਦ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਤਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਅੰਨਮਾ ਯੁਸਾਕੂਨਾ ਇਲਲ ਮੌਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਹੁਮ ਯੰਜ਼ੁरून, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਲ ਜ਼ਿਹਨ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨਣ ਡਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਮੇ ਸਫਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ, ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਲ ਫਤਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਗਿਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਗਿਰੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਨ, ਮਕਾਮੇ ਸਫਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 7 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ ਯਾਇਦੋ ਕੋ ਮੁੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਇਫਤੈਨ ਅੰਨਹਾ ਲਕੁਮ, ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ 1000 ਦਾ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਜਾਰਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤਵੱਦੂਨ ਅੰਨ ਗੈਰ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ੌਕਤ ਤਕੂਨ ਲਕੁਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੈਵਲ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 1000 ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸੋਚ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਾ ਯੁਰੀਦੁੱਲਾਹੁ ਅਨ ਯੁਹਿਕਲ ਹੱਕਾ ਬਿਕਲਿਮਾਤਿਹੀ, ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾ ਯਕਤਾ ਦਾਬਿਰਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਯੁਹਿਕਲ ਹੱਕਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਵਾ ਯੁਬਤਿਲ ਅਲ ਬਾਤਿਲਾ, ਔਰ ਬਾਤਿਲ ਦਾ ਬਾਤਿਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਵਲੋ ਕਰਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਅਗਰਚੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਟਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਮ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ ਤਸਤਗੀਸੂਨ ਰੱਬਕੁਮ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਸਤਜਾਬ ਲਕੁਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਸਤਜਾਬ ਲਕੁਮ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਮੁਮਿਦੁਕੁਮ ਬਿਅਲਫ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤ ਮੁਰਦਫੀਨ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 1000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਵਮਾ ਜਾਲਹੁ ਇਲਾ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 1000 ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਈ 1000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, 313 ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਵਲ ਤਤਮਇਨ ਬਿਹੀ ਕੁਲੂਬੁਕੁਮ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਮਨ ਨਸਰ ਇਲਾ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਔਰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਹਕੀਮ, ਅੱਲਾ ਗਾਲਿਬ ਔਰ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਤੇ 1000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਔਰ 1000 ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਰੇ ਸਿਰਫ 70। ਮਤਲਬ ਇਹ 1000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋ 1000 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਦਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਵਮਨ ਨਸਰ ਇਲਾ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह ਇਨ ਅੱਲਾह ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਹਕੀਮ। ਇਜ਼ युग़श्शिकुम अन्नुआसा अमानतन मिन्हु, जिस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਬਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 1000 ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 1000 ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਲੜਾਕਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਫਰੈਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗ ਲਾ ਲੈਣ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦਿਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਰਾਤੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸਵਾਇਆ। ਵਾ ਯੁਨਜ਼ਿਲੁ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਨ ਸਮਾਏ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੈ। ਲਿਯੁਤਹਿਰकुम ਬਿਹੀ, ਹੋਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹਾ ਧੋ ਲਵੋ। ਵਾ ਯੁਜ਼ਹਿਬ ਅਨकुम ਰਿਜਸ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਫਰੈਸ਼। ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਬੇਤਾਲਾ ਕੁਲੂਬਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 1000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪੇ ਲੜ ਲੈਗਾ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਯੁਰ ਬੇਤਾਲਾ,
कुलूबिकुम, ताकि तुहाडे दिलां नूं अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो मजबूत करे। व युसब्बिता बिहिल अकदाम, और इस तरह तुहाडे पैर जमावे। मुसलमानों, ये 313 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਸਰਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾकि ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਦਮ ਜਮਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਦਮ ਜਮਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਜ਼ ਯੂਹੀ ਰੱਬੁਕਾ ਇਲਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕੀ ਕੀਤੀ? ਇੰਨੀ ਮਾਕੁਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਫਸੱਬਤੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸੱਬਤੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਲੜਨਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਉਲਕੀ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਰੁਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਬ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਬ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਬ ਪਾਇਆ ਕਿ 313 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗਾਲਬਨ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 13 ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 13, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦੁਗਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਉਲਕੀ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਰੁਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਦਰਿਬੂ ਫੌਕਲ ਅਨਾਕ, ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਤੇ। ਵਦਰਿਬੂ ਮਿਨਹੁਮ ਕੁੱਲਾ ਬਨਾਨ, ਔਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰ ਤੇ ਹੈਂ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਸ਼ਾਕੁੱਲਾਹ व रसूला, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ। वमन युशाकिकिल्लाह व रसूला, और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, फ़इन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਲਿकुम, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਮੁਸ਼ਰਕੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਜ਼ੂਕੂ, ਬਸ ਭੁਗਤੋ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਭੁਗਤੋ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਨਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਜ਼ਾ ਲਕੀਤੁਮੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ਾ ਲਕੀਤੁਮੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਜ਼ਹਫਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾ ਤੁਵੱਲੂਹੁਮੁਲ ਅਦਬਾਰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾ ਤੁਵੱਲੂਹੁਮੁਲ ਅਦਬਾਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਵਮਨ ਯੁਵੱਲਿਹਿਮ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਦੁਬੁਰੂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, इल्ला मुतहर्रफन लिक़ितालिन और मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, सवाए इसदे कि वो कोई किसी जंगी तदबीर दे तौर दे तो ऐसा कर रहा होवे, या ये है कि वो अपनी किसी दूसरी जमात दे नाल मिलण वास्ते जिहड़ा ना वो अगे अगे थोड़े फौजी है हैं, वो अपनी दूसरी किसी जमात दे नाल पिछे हट के अपने बाकी फौज दे नाल भी रलदे आ हैं, कोई इदां दी सूरत हाल आ। फकत बा ए तो बगैर, यानी जिन्हों कहते हैं डर के भजना, फकत बा बेगज़ब मिन अल्लाह, तो वह भावें अल्लाह की रहमत वास्ते जंग लड़न गया सी, तो अल्लाह का गज़ब लैके मुड़िया।
वमा वाहु जहन्नम, ਉਹਦਾ ठिकाना होएगा जहन्नम, वबेसल मसीर, और बहुत बुरी जगह जहन्नम दी। फलम तो कातिलूहुम वलाकिन अल्लाह कातलहुम, और मुसलमानों ਤੁਸੀਂ नहीं उन्होंने कतल किया, उन्होंने किया अल्लाह ने। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 313 ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਮਾ ਰਮਾਇਤਾ ਇਜ਼ ਰਮਾਇਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ, वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि वो अल्लाह ने सिटी सी। वो वाकया आंदा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी दी भर के रेत दी भर के काफरां वाल सिटी सी हैं, ते वो कोई काफर ऐसा नहीं सी जिहदी अखां च ना पई होवे वो मिट्टी जाके। ते अल्लाह कहंदा ये अल्लाह ताला ने क्या होएगा, इदां करो, वल युबलियल मोमिनीन मिन्हु बलान हसना, अल्लाह ताला कहंदा कि ये सारा जिहड़ा स्टेज बनाया ये इस वास्ते बनाया कि अल्लाह ताला ईमान वालियां दी आजमाइश कर लवे। यानी ये सारा स्टेज बनाया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਹਿਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰਾਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਬਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਬਤਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ, ਖੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और इलम वाला है। मगर वो जिदा मैं कहा ना भी एक चीज़ ये है, उस्ताद कह दे कि यह बच्चा फेल हो जाना, लिहाजा इनू फेल ही कर दो, इसका इम्तहान नहीं लेंदे, तो वो क्या वो बच्चा मुतमिन हो जाएगा? नहीं, अल्लाह नू पता है, अल्लाह इस तरीके का स्टेज तैयार करता है कि फिर वो बंदा भी ना कह सके, तो कोई दाएं बाएं हर बंदा ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। वअन अल्लाह मूहिन कैदिल काफिरीन, और अलबत्ता अल्लाह ताला काफरां दी जेड़ी चालां वा या काफरां दे जेड़ी साजिशां वा उन्हां नू मजबूत नहीं होण देगा। इन तस्तफ्तिहू, अगर तुसी फैसला मंगदे सी, फकत जाकुमुल फत, ते फैसला आ गया। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਐ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਵਹਿਦਤ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹਾਜਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ, ਹੈਂ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਕਤ ਜਾਕੁਮੁਲ ਫਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। व इन तंतहू फहुवा खैरुल लकुम, अगर तुसी बाज आओगे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। व इन तऊदू नउद, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। फरमाया वलन तुगनियनकुम फिअतुकुम शैआ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਵਲੋ ਕਾਸੂਰਤ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। वान अल्लाह माल मोमिनीन, और अल्लाह ताला इस वास्ते कि अल्लाह ताला मोमिना दे नाल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालियो, आतिउल्लाह व रसूल, अतात करते रहो अल्लाह दी ओदे रसूल दी। वला तवल्लू अन्हु, और कसे वेले भी अल्लाह ओदे रसूल दी अतात तो पिछे नहीं हटना। व अंतुम तस्मऊन, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, यानी अल्लाह ओदे रसूल दी गल तुसी सुन ਲਈ है तो फिर तुसी ओदे ते अमल ही करना है। वला तकूनु कल्लज़ीना समीना, और देखो उन्हां लोकां दी तरह ना कह दिया करो कि असी सुन लिया, वहुम ला यसमाऊन, हालांकि उन्होंने सुनिया नहीं हुंदा। की मतलब है, जिन्हां ने अमल करना हुंदा वो ध्यान करदे आ कि की किया जा रहा। सूरा बकरा के आखिर आ कालू समेना वाताना, समेना असी जिम्मेदारी लेने सुनन दी, लिहाजा साडा काम है कि असी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और अल्लाह दी गल ध्यान नाल सुनिए, कुरान नूं ध्यान नाल पढ़िए। समझ गया ना, ये साडी जिम्मेदारी है। असी कोशिश करिए कुरान नूं जिहड़ा ना वो समझण दी। ते एक बच्चा वो हुंदा है ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ मतलब ही नहीं पढ़ना, ਜਿਹਦੀ कोई तवज्जो ही नहीं, ध्यान नहीं, वो दोबारा सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही तंग सी कि उस्ताद साडी जान छड्डे ते जावे। और कोई जहीन बच्चा जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ नहीं समझ आई, वो सवाल कर लेगा तो बहुत तकलीफ होएगी इस डल नूं कि जी इन्हें दोबारा सवाल करके सानू भी मतलब है मजीद रोक लिया। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਡੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਮੇ ਨਾ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸਮਾਊਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। इन्ना शर्र दवाब इंदल्लाह सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याकिलून, बेशक अल्लाह ताला दे नज़दीक जिहड़ा जानदार है ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਆ, ਗੁੰਗੇ ਆ, अल्लज़ीना ला याकिलून। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਦਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਬਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਬਦਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 313 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1000 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਗੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਬਦਤਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾ ਗੂੰਗਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਵਲਊ ਆਲਿਮ ਅੱਲਾਹੁ ਫੀਹਿਮ ਖੈਰਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਲਾਸਮਾਹੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ 100 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਝਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਮਝਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਲਊ ਅਸਮਾਹੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਵੱਲਊ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰਨਾ ਵਾ। ਵਹੁਮ ਮੋਰਦੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸਤਜੀਬੂ ਲਿல்லாਹਿ ਵਲਿਰਰਸੂਲ, ਲਬੈਕ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਜ਼ਾ ਦੁਆकुम, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਣ ਤੇ ਫੌਰਨ ਲਬੈਕ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਮਾ ਯੁਹਯੀकुम, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਲਬੈਕ ਕਹੋਗੇ। ਤੇ ਵਾਲਮੂ, ਜਾਣ ਲਓ, ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਹੂਲ ਬੈਨ ਅਲ ਮਰਇ व ਕਲਬੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ। ਵ ਅੰਨਹੁ ਇਲੈਹਿ ਤੁਹਸ਼रून, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਬੈਕ ਕਿਆ ਕਰੋ। वत्तकू फितनत ला तुसीबन लजीन ज़लमू मिनकुम खासा, और डरदे रहो उस फितने तो जेड़ा मखसूस लोकां वास्ते नहीं हुंदा, यानी जालमा वास्ते नहीं हुंदा। ये आम फितना है। की मतलब है ਇਹਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਛਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪਕੜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੰਤੁਮ ਖੈਰਾ ਉम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ਉਹ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਛਲੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। वालमू अन अल्लाह शदीदुल इकाब, और एक गल याद रखो कि अल्लाह ताला सजा बड़ी सख्त दिंदा। जब जिस वेले फड़दा ना तबाह कर दिंदा अल्लाह ताला इहो जी कौम नूं। फिर
वज़ करू इज़ अंतुम कलील, और याद करो जिस वेले तुसी थोड़े सी मुस्तदअफून फिल अर्द। ये हुण मुसलमानां नूं दस्सिया जा रहा, मक्के दे हालात याद करो। तुसी थोड़े जिहा सी, हर वेले तुहानूं खौफ रहिंदा सी। तखाफूना यतखत्तफकुम अन्नास, तुसी डरदे रहिंदे सी कि लोकी सानूं खा जाणगे, दुश्मन खा जाएगा। फआवाकुम, ते उहने तुहानूं ठिकाणा दिता मदीने लिया के। व अय्यदकुम बिनसरिही, और तुहाडी अपने वल्लों मदद कीती। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुहानूं अच्छा रिज़्क भी दिता। लअल्लकुम तशकुरून, इस वास्ते कि तुसी ओदा शुक्र करो, जंग करो। इस वास्ते नहीं कि तुसी जंग चों भज जाओ। ये इत्थे शुक्र दा मतलब ये है, क्योंकि जंग की गल हो रही है ना, लिहाजा तुसी ओ जेड़े जिन्हां दे नाल अल्लाह कहंदा जंग करो, उन्हां नाल जंग करो। ये तुहानूं हिजरत इस वास्ते करवाई है, लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तखूनुल्लाह व रसूल, खयानत ना करो अल्लाह ना उहदे ना या ना उहदे रसूल ना। वला व तखूनु अमानातिकुम, और ना खयानत करो अपने बाहम एक दूसरे दियां अमानतां दे विच। अल्लाह उहदे रसूल नाल खयानत की है कि तुसी अल्लाह उहदे रसूल नूं मन्निया, हुण उहनां दी गल ना मनो तो खयानत है, हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत अला वला दीन लिमन ला अहद अला। ये खयानत यही है, ये अमानत है, ये दीन। और अज ओदी फिक्र नहीं करनी, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। व अंतुम तालमून, जदों कि तुसी गल जान रहे हो। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो तुहाडे माल और तुहाडी औलाद तुहाडी अजमाइश है। ये तुहानू अल्लाह उहदे रसूल नाल खयानत दी तरफ मायल करेगी। जिस तरह सूरा तगाबन च आया ना कि इन्ना मिन अमवालिकुम व औलादिकुम फितना, इस तरह यह है कि इन्नमा बहरहाल वो अल्फाज से शायद उस तरह हुण सूरत तगाबन दियां विच ही दोनों आउंदे ना कि तुहाडा माल और तुहाडी औलाद जिहड़ी है ये तुहाडे वास्ते तुहाडे दुश्मन, अदुव्वुल लकुम। इन्नमा अज़वाजुकुम व औलादुकुम अदुव्वुल लकुम, ये तुहाडे दुश्मन आ। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये फितना वा है। यानी ये दी मुहब्बत दे विच आके तुसी रब रसूल दे नाल खयानत करोगे, लिहाजा बचो। व इन अल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, अगर इस आजमाइश चों बच गए, बीवी औलाद माल दे मुहब्बत इस फितने तो बच गए, अल्लाह उहदे रसूल दे तुसी वफादार बन गए, ते तुसी बहुत बड़ा अजर पाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुसी अल्लाह तो डरदे रहे, यजअल लकुम फुरकाना, ओ तुहाडे वास्ते फुरकान पैदा बना देगा। यानी फुरकान कहते हैं हक व बातल के दरम्यान फर्क कर देने वाली चीज़। ये जेड़ा ना ये अपना गजवा बदर जिहड़ी हुई है ना, ये भी जेड़ा ना ये असल दे विच इहनूं भी यौमुल फुरकान कहा गया ना, इस वास्ते कि वो काफर कहंदे सी कि जी ये पता लग जाएगा, फैसला हो जाएगा, हक केड़ा बातल की है, हैं। ते अल्लाह एक तो ये इस तरह का फुरकान है। एक यह है कि अल्लाह ताला ईमान वाले दे दिल नूं हक और बातल दे फर्क दी तौफीक दे देवे। जाहिर गल है, ये सब तो वड्डी गल है कि अगर साडे दिल नूं हक और बातल दी पहचान हो जाए और हक और बातल जेड़ा वाज़े हो जाए, तो फिर जेड़ा ना वो जाहिर गल है कि फिर ही बंदा खड़ा होएगा ना। वो दुआ कर दे, रब्बना अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ते अल्लाह ताला तुहानू फुरकान अता करेगा, दोनों ही गल्लां वां, दुनिया विच भी और तुहाडे दिलां नूं भी अता करेगा, और मैदान जंग दे विच भी।
व युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, और तुहाड़ियां बुराइयां तुहाडे तो दूर कर देगा, व यगफिर लकुम, और माफ कर देगा तुहानू, वल्लाहु जुल फज़ल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला। यानी ये काम करवा लो, मगफरत करवा लो। वइज़ यमकुरू बिकल लज़ीना कफरू, और जिस वेले मनसूबा बंदियां बनाते सी काफर लोग, ले यस बेतू का है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे खिलाफ, कि तुहानू कैद कर लैन, ये मक्के दियां मनसूबा बंदियां। व यकतलू का, तुहानू कतल कर देन माज़ल्ला, और युखरिजू का, या तुहानू किते अरब चों बाहर कर देन। व यमकुरून व यमकुरुल्लाह, वो सारियां मनसूबा बंदियां करते सी, और अल्लाह ताला भी अपनी मनसूबा बंदी कर रहा सी। यानी वो ये चालां चल रहा सी, और अल्लाह भी अपनी तदबीर कर रहा सीगा। उन्हां दियां तदबीरां नूं नाकाम करन वास्ते, कमज़ोर करन वास्ते। पिछे आया ना कि अल्लाह ताला काफरां दियां तदबीरां जिहड़ियां उन्हां नूं कमज़ोर करेगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करन वाला। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जिस वेले इन्हां दे सामने आयतां पढ़ियां जांदियां, कालू समेना, ते वो कहंदे आ कि असीं सुन लईआं, लौ निशाओ लकुलना मिसला हादा। ये मक्के दे विच ना मुशरकां नूं जदों अल्लाह दे रसूल कुरान सुणांदे सी, ते वो फिर ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ जी बड़ी दफा सुन चुके हैं ਅਸੀਂ। ਇਹ नज़र बिन हारिस ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈਆਂ, ਕਾਲੂ ਸਮੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਓ ਨਸ਼ਾਓ ਲकुलना मिसला हादा, अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਅਸਾਤੀਰੁਲ ਅਵਲੀਨ, ਬਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੂਹ ਦੇ, ਹੂਦ ਦੇ अलैहिस्सलाम ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੁएब अलैहिस्सलाम ਦੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਆ। वाइज़ कालू, और जदों कहन लगे अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन कान हादा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक, अगर ये तेरे वल्लों हक है, यानी ये कुरान तेरे वल्लों हक है, फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिन समा, ते तू साडे उत्ते पत्थरां दी बारिश कर दे। अवे तीना बे अजाबिन अलीम, या साडे उत्ते कोई होर दर्दनाक अजाब भेज। यानी ये हुण मक्के दे मुशरक जिहड़े है ना, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਲੂਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਪਾਸੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਹਾਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਮਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ। ਉੱਦਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम, ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਐ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਸੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਬ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਯੁਅਜ਼ਿਬਹੁਮ व अंत फीहिम, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੱਕੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਮੁਅਜ਼ਿਬਹੁਮ ਵਹੁਮ ਯਸਤਗਫਿरून, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਲਕਿ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਵਮਾ ਲਹੁਮ ਅੱਲਾ ਯੁਅਜ਼ਿਬਹੁਮੁੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮਦੀਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਦਰ 'ਚ ਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਹੁਮ ਯਸੁੱਦੂਨ ਅਨਿਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਵਮਾ ਕਾਨੂ ਔਲੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ। ਇਨ ਔਲੀਆਹੂ ਇਲਾ ਅਲ ਮੁਤਕੂਨ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਵੱਲੀ ਤੇ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮਾ ਕਾਨ ਸਲਾਤੁਹੁਮ ਇੰਦਲ ਬੈਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਸਲਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ? ਪਿੱਛੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਬਾਤ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਸਲਾਤੁਹੁਮ ਇੰਦਲ ਬੈਤ, ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਹੈਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਲਾ ਮੁਕਾਮ व ਤਸਦੀਆ, ਬਸ ਸੀਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਫਜ਼ੂਕੁਲ ਅਜ਼ਾਬ ਬਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਫੁरून, ਤੇ ਹੁਣ ਚਖੋ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ, ਯੁਨਫਿਕੂਨਾ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਲਿਯਸੁੱਦੂ ਅਨ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਸਾ ਯੁਨਫਿਕੂਨਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਹਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ, ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਲਬੱਤਾ ਸੁੰਮਾ ਤਕੂਨ ਅਲੈਹਿਮ ਹਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਹਸਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁੰਮਾ ਯੁਗਲਬੂਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁੰਮਾ ਯੁਗਲਬੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਇਲਾ ਜਹੰਨਮ ਯੁਹਸ਼रून, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਯਮੀਜ਼ ਅੱਲਾਹੁਲ ਖਬੀਸਾ ਮਿਨ ਅਤ-ਤയ്यिब व यजअल अल खबीसा बाज़हु अला बाज़, और ताकि अल्लाह ताला इस प्रोसेस के जरिए, यानी ये मुसलमाना और काफरां दी जिहड़ी कशमकश है, ये जरिए दोनों तरफ जिहड़ा ना मतलब यह कि जिहड़ा तय्यब उनसर है और खबीस उनसर है उन्होंने अलहदा कर दे। हुण देखो अगर ओहद होई है ना तो 350 जिहड़ा वापस आया, पहले सट्टे ही खबीस उनसर जिहड़ा ना वो अलहदा हो गया। हुण इन्हां नूं एक मौका है कि तौबा कर लैण।
शायद कर ली होगी, अल्लाह जाने किन्ना ने कर ली होगी, मतलब असी नहीं किसी के बारे जानते। मतलब यह कि अगर टेस्ट ही ना आंदा तो सारे बराबर ही सीगे। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਯਮੀਜ਼ ਅੱਲਾਹੁਲ ਖਬੀਸ ਮਿਨ ਤയ്यब ਵਯਜਅਲ ਖਬੀਸਾ वयजअल खबीसा बाज़हु अला बाज़, ताकि खबीस नूं एक दूसरे दे उत्ते रख के जिद्दां असीं कहने ढेरी लगा देनी, फयरकमहु जमिया, और फिर एक ढेर बना के फयजअलहु फी जहन्नम, तो जिद्दां गंद इकट्ठा करके उन्होंने अग ला दिंदे आ, इसे तरह उन्होंने सिट देवे जहन्नम दे विच। उलाइका हुमुल खासिरून, और ये है खसारा पाउण वाले। कुल्लज़ीना काफरू, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो काफिरां नूं इंतहू, अगर तुसी बाज आ जाए, यानी जेड़े बच गए आ जिंदा वा हैं, और कैदी भी है मुसलमानों को 70 हैं, इंतहू, अगर तुसी बाज आ गए युगफर लहुम मा कद सलफ, ते माफ हो जाएगा जेड़ा कुछ उन्होंने पहले कीता। वइन तो यऊदू, अगर वो फिर उदा ही करनगे फकत मदद सुन्नतुल अव्वलीन, ते फिर जिदा पहले होया, जिदा पहले नाल होया बदर दे विच, इदां ही फिर अगों भी अल्लाह कर देगा, अगों भी हो सकता जिदा कहते आ। हुण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं की फरमाया, जंग हो गई है जी बदर, और अल्लाह ने जंग का ही कहा सी, कोतिबा अलैकुमुल किताल, तुहाडे वास्ते जंग फर्ज की गई है। क्या एक जंग फर्ज की गई सी? अच्छा, सूरा बकरा की आयत नंबर 193 च आंदा, व कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतम व यकून दीन लिल्लाह। फिर सुन लो, व कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतम व यकून दीन लिल्लाह, जंग करो उस वेले तक जदों तक के अल दीन अल्लाह दा हो जावे हैं। हुण जंग बदर हो गई आ, ਇਹਦਾ मतलब फर्जियत खत्म हो गई, अगों तो जंग लाने की लोड़ नहीं ना, नहीं ये गल नहीं। इत्थे अल्लाह ताला ने जंग जित्तिया होया नूं की फरमा रहा, वकातिलूहुम, और जंग करदे रहो इन्हां नाल हत्ता ला तकूना फितना, जदों तक के फितना ना खत्म होवे। मक्के दे विचों मुशरिकीन ना खत्म होण, बुत ना खत्म होण, शिरक ना खत्म होवे अरब दे विचों, हत्ता ला तकूना फितना व यकून दीनो कुल्लहू लिल्लाह। वो जिहड़ी मैं आयत 193 पढ़ी सूरा बकरा दी, उहदे च ये लफज कुल्लहू नहीं हैगा। इत्थे ये कुल्लहू लिया के ये गल दसी है भी ये ना समझो कि एक जंग ही सी बस फर्ज अदा हो गया। वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, जंग कर ही रखो जब तक के फितना खत्म ना हो। यकून व यकून दीनो कुल्लहू लिल्लाह, और दीन कुल दा कुल अल्लाह दा ना हो जावे। फ़इन इंतहू, फिर अगर ये बाद आ जान ईमान लाउन, फ़इन अल्लाह बिमा यामलूना बसीर, ते अल्लाह इन्हां दे अमलां नूं देखदा। फिर तो ज़ाहिर है ईमान लियाओगे तो जंग नहीं होएगी, लेकिन ईमान नहीं लियाउंदे तो जंग करनी है। और जंग उस वेले तक जदों तक कि अरब दे विच अहकमुल हाकिमीन दी हाकमियत कायम नहीं हो जाती, अल्लाह दी हुक्मरानी कायम नहीं हुंदी। व इन तवल्लऊ, और अगर तुसी मुंह फेरोगे, फालमू, तो फिर जान लो अन अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह ताला जिहड़ा है ना वो तुहाडा साथी है। नेमल मौला व नेमल नसीर, और क्या ही बेहतरीन साथी है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। ये हुण आखिरी आयत है। वैसे देख लो अल्लाह ताला ने क्या कि ये गल याद रख लो कि व इन तवल्लो, मुसलमानों अगर तुसी जंग तो मुंह मोड़ोगे, ये दुश्मन तो मुंह मोड़ोगे, ते तुसी किड्डे वड्डे अपने वली तो, साथी तो, मेहरबान तो मतलब है कि मुंह मोड़ोगे।
ਜਿਹੜਾ बेहतरीन साथी है और बेहतरीन मददगार है। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ 40 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਇਨਫਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵ ਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿमीन वल मुस्लिमात।